परम सत्कार गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी आओ लड़ीवार शब्द विचार दे नाल जुड़ना करिए। मारू महला पंजवा। अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे होए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा। फरमान कर रहे हैं पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी कि हे अल्लाह दे बंदे आ, हे अपहुंच रब दे बंदे, हे खुदा दे बंदे, निरे दुनिया वाले ख्याल छड्ड दे तू। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਹ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਨਿਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੰਬੇਲੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਤੂੰ। फरमान है ना, होए पै खाक फकीर मुसाफर, मतलब फकीरां दे पैरां दी खाक। खाक कहते हैं चरण धूड़ नूं। कहण दा भाव भी इन्नी निमरता लिया आपदे अंदर, आपदे आप नूं ਉੱਚਾ ना समझ, तू पैरां दी धूड़ समझ। पैरां दी धूड़ है जिहड़ी ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਧੂੜ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਡ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਦਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਬੂਲ ਦਰਾ, ਦਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ,
सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मार निवारहो आसा। मुसल्ला कहते हैं थले विछा के नमाज पढ़ते हैं, विछाउण वाले वो जिहड़ा हुंदा है उन्होंने मुसल्ला कहते हैं। तो इत्थे थोड़ा जिहा जिहड़े पाठ करन वाले है, पाठ बाणी पढ़ते हैं, उन्होंने भी इत्थे दस दईए भी जिथे ये लफ्ज़ आउंदा है उन्होंने मुसला नहीं पढ़ना। जिहड़ा पाठ है उन्होंने मुसला नहीं पढ़ना, मुसल्ला पढ़ना है। इस तरह मुसल्ला मुसल्ला पाठ है, नहीं तो वो अर्थां दे अनर्थ हो जाते हैं। मुसला होर उहदे अर्थ हो गए, आपां नूं पता ही है। तो मुसल्ला उहदा विछाउण वाला, यानी कि बैठ के जिहदे उत्ते नमाज पढ़दे है। इस करके जिथे इस तरह का लफ्ज़ आउंदा है उन्होंने इस तरह मुसल्ला करके पढ़ना है, फिर शुद्ध पाठ है मन जाता है। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे, कहते हे खुदा दे बंदे, सदा कायम रहन वाले रब दे नाम की याद नूं अपनी निवाज बना। रब की याद नूं, नाम की याद नूं, रब के नाम नूं भाव नूं, रब नूं हर वक्त याद रखना, ये समझ लो नवाज है। कहते इउं नवाज है, इनू नवाज बना। रब उत्ते भरोसा रख। जे तू भरोसा होगा, कहते भरोसा जिहड़ा तेरा ये तेरा मुसल्ला होवे, जिहदे उत्ते तू बैठ के नमाज पढ़ना है। कहते भरोसा बना, पूरा भरोसा होवे तो समझ लो तू नमाज तो होगी रब की याद नूं, रब नूं हर वेले याद रखना, तो समझ ला नमाज पढ़ी जा रहे हैं। फिर उहदे च कोई गिणती नहीं हुंदी भी 5 टाइम पढ़नी है कि किन्ने टाइम पढ़नी है। हर वक्त तेरी नमाज चलती रहूगी जे रब की याद दे विच जुड़िया रहेगा तो नाम सिमरन दे। ते जिहड़ी जरूरी मंद है भी उहदे उत्ते बैठ के पढ़नी है। कहंदे वो तू भरोसा, जे तेरे अंदर भरोसा है आपदा, तो समझ ला तेरे लिए वो मसला विछया होया ही है। तू उहदे उत्ते बैठ के ही समझ लो पढ़ रहे हैं। फिर तैनूं उहदे उत्ते बैठ के पढ़न की जरूरत नहीं, कहण दा भाव ये है। तेरे तो हर वक्त ही फिर तेरी नमाज चलती रहूगी। हे खुदा दे फकीर, कहते अपने अंदरों मन का फुरना मार के मुका दे। इसनूं तू सोटा बना। जिहड़े मन का फुरने अंदर उठते हैं ना, इन्हूं फुरनियां नूं खत्म कर दे। फुरनियां नूं मार ला अंदरों, कोई फुरना उठे ही ना। तो कहते इनू तू सोटा बना। मनसा मार निवार हो आसा। फिर अगे फरमान है, देह मसीत मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा। मौलाना भाव मौलवी, कलम खुदाई खुदा दा कलमा, जिन्हें कलमा पढ़ते हैं ना मुसलमान वीर, तो पाक दा मतलब पवित्र। तो सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, कहते हे खुदा दे बंदिया, तेरा ये शरीर तेरी मसीत होवे। तैनूं फिर किसी मसीत दे विच जाण की जरूरत नहीं। तेरा ये शरीर है जिहड़ा ये मसीत होवे।
ਮਸੀਤ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਛੱਡ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਝਮੇਲੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਾ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਟਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਮੌਲਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਰਾ ਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕਮਾਵਹੁ, ਤਰੀਕਤ ਤਰਕ ਖੋਜ ਟੁਲਾਵਹੁ। ਸਰਾ ਸਰੀਅਤ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਿਮਰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਮਰਨ, 1-2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਘੰਟਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਤੇਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੋਸਾ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਸੁਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਰਅ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ।
ਜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਸਜਿਆ ਧਜਿਆ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਸ਼ਰਅ ਸ਼ਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਲਮੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਰਫਤ ਮਨ ਮਾਰਹੋ ਅਬਦਾਲਾ, ਮਿਲਹੋ ਹਕੀਕਤ ਜਿਤ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਾ। ਮਾਰਫਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਬਦਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਅਬਦਲ ਫਕੀਰ,
ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ 5 ਦਰਜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਲੀ, ਇੱਕ ਗੌਸ, ਇੱਕ ਕੁਤਬ, ਇੱਕ ਅਬਦਾਲ, ਇੱਕ ਕਲੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ 5 ਦਰਜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਬਦਾਲ ਫਕੀਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਸਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਫਤ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ, ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਰਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਇਆ ਰਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੀਕਤ, ਚੌਥਾ ਪਦ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਸਹਿਮ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ 'ਤੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਦਿਲ ਮਾਹੇ ਕਮਾਹੀ, 10 ਔਰਾਤ ਰੱਖੋ ਬਦ ਰਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਭੈ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਆਪਦੀ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, 10 ਔਰਾਤ ਰੱਖੋ ਬਦ ਰਾਹੀ, ਵਰਜ ਕੇ ਰੱਖ। ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, 5 ਮਰਦ ਸਿਦਕ ਲੈ ਬੱਧ ਹੋ, ਖੈਰ ਸਬੂਰੀ ਕਬੂਲ ਪਰਾ। ਖੈਰ ਸਬੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਬੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਿਦਕ ਮਤਲਬ ਸਿਦਕੀ।
ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਰੱਖ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਮਤਲਬ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਖੈਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਮਿਹਰ ਰੋਜਾ ਪੈ ਖਾਕਾ, ਭਿਸਤ ਪੀਰ ਲਫਜ਼ ਕਮਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਮੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੱਕੇ। ਮੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਅਰਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਹਜ ਸਥਾਨ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਹਜ, ਇਹਨੂੰ ਹਜ ਸਮਝ ਲਾ, ਹਜ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਸਮਝ ਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ ਹਜ ਜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹਜ ਜਾਂ ਮੱਕਾ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੱਕਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹਜ ਜਾਂਦੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਇਆ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਹਜ ਕਰਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਲਈ ਰੋਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਬਹਿਸ਼ਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਕੁੰਠ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਪਿਸਤ ਫੇਰ ਲਫਜ਼ ਕਮਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਹੂਰ ਨੂਰ ਮੁਸਕ ਖੁਦਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਆਲਾ ਹੁਜਰਾ। ਹੁਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਰੂਮ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਗੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੁਗੰਧੀ। ਨੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਹੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਬਹਿਸ਼ਤ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੂਰਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੂਰਾਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁਜਰਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਜਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਸੋਈ ਕਾਜੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੋਧੈ ਸੋਈ ਹਾਜੀ। ਸੋ ਮੁੱਲਾ ਮਲਊਨ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਸਿਵਤ ਧਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕਾਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਕਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਤਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹੋਰ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਾਂਜੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਨ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਹੱਜ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂੜ ਸੀ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹੱਜ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁੱਲਾ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਅਸਲ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਭੇ ਵਕਤ ਸਭੇ ਕਰ ਵੇਲਾ, ਖਾਲਕ ਯਾਦ ਦਿਲੈ ਮੈਂ ਮੌਲਾ। ਤਸਬੀ ਯਾਦ ਕਰਹੋ ਦਸ ਮਰਦਨ, ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਬੰਧਾਨ ਬਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ, ਮੌਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਕ ਨੂੰ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਤਸਬੀਹ। ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਮਾਲਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ 108 ਮਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੀ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਵਸ 'ਚ ਆਉਣੇ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਆਪ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸ 'ਚ ਆਉਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਸੁੰਨਤ ਸਮਝ ਲਾ। ਵੀ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁੰਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਸਭ ਫਿਲਹਾਲਾ, ਖਿਲਖਾਨਾ ਬਿਰਾਦਰ ਹਮੂ ਜੰਜਾਲਾ, ਮੀਰ ਮਲਕ ਉਮਰੇ ਫਨਾਇਆ, ਏਕ ਮੁਕਾਮ ਖੁਦਾਏ ਦਰਾ। ਫਿਲਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਸਵੰਤ ਨੂੰ, ਬਿਰਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਖਿਲਖਾਨਾ ਮਤਲਬ ਟੱਬਰ ਟੌਰ, ਅਤੇ ਹਮੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ, ਮੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ, ਉਮਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਫਨਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸਵੰਤ, ਫਿਲਹਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਣ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਣ। ਹੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਰਾਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੱਬਰ ਟੌਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਫਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਭਲਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਾਹੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਆਪ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਅਸਲ ਹੈ। ਅਵਲ ਸਿਫਤ, ਦੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ, ਤੀਜਾ ਹਲੇਮੀ, ਚੌਥਾ ਖੈਰੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜੇ ਇਕਤ ਮੁਕਾਮੈ। ਇਹ 5 ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅਪਰਪਰਾ। 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ 5 ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇਹ 5 ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਤੀਜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਚੌਥੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਵੇਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਰੇ ਚੌਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੁੰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਠ, ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੂੰ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਥੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥਾ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਸੰਤੋਖ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾਂ ਦੀ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾਂ ਦੀ 5 ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ, ਚਾਹੇ 41 ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪੰਜ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 5 ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਆ 5। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 5 ਆ ਜਾਣ, ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ। ਸਗਲੀ ਜਾਨ ਕਰਹੋ ਮੋਦੀਫਾ, ਬਦ ਅਮਲ ਛੋੜ ਕਰਹੋ ਹੱਥ ਕੂਜਾ, ਖੁਦਾਏ ਏਕ ਬੁਝ ਦੇਵਹੁ ਬਾਂਗਾ, ਬੁਰਗੂ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਖਰਾ।
ਕਹਿੰਦੇ हे ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਜਾਣ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੱਬੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਸਮਝ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੜਵਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਵੱਛਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਗ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਂਗ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈ, ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਗ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨ ਦੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੰਜ ਵਜਾਇਆ ਕਰ। ਸਿੰਜ ਵਜਾਉਣੀ, ਸਿੰਜ ਕੋਈ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯਤਨ ਜੇ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੰਜ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਬਖੋਰੋ ਖਾਣਾ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਧੋਵੋ ਮੈਲਾਣਾ, ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਭਿਸਤੀ ਸੋਈ, ਅਜਰਾਈਲ ਨਾ ਦੋਜ ਠਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਲਾਲ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਅਜਰਾਈਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਅਜਰਾਈਲ ਮਤਲਬ ਜਮਦੂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਜੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣ ਹਕੀਨਾ, ਨਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਕਰ ਹਦੂਰ ਹਦੀਸਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਕਾਇਆ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ, ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ, ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ। ਅਤੇ ਹਕੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੱਕ ਦੇ, ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ। ਨਾ ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਮੈਲਾ। ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ। ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਦੀਸ ਹਦੀਸਾ
मतलब रब्बी शरह की पुस्तक उन्होंने कहते हैं। साबत सूरत मतलब सुन्नत, लवां कट्टण आदਿਕ ਦੀ शरह ना करके शरीर नूं ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ रखना। मतलब हुण इत्थे सतगुरु पातशाह तां ये कह रहे जिहड़े सुन्नत करते हैं, लवा करते हैं, उन्होंने कह इत्थे रोक रहे हैं उस पासों। साबत सूरत मतलब जिवें तेरा शरीर आया है उवें रख, उहदे नाल छेड़खानी ना कर। जिवें पहलां भी दस्सिआ सी एक दिन भी जे कोई पुछदा भी सब तो पहला ये नहीं गा भी 500 साला गुरु नानक पातशाह ने सिख धर्म चलाया। सिख धर्म तो उदों तो शुरू हो गया, बाकी डाणियां इहदियां जदों तो रब ने बंदा बना दिता। सब तो पहला सिख धर्म ही है, जिन्हों मतलब आम तो सिख उसे नूं कहंदे ना, केसां दाड़ी जिन्हें सजी हुंदी है, साबत सूरत है जिहड़ा उसे नूं सिख मनदे। जिवें वैसे सिख दा तां काम है सिखना, परिभाषा तो वही है, पर लोगों की निगाह दे विच वो है सिख जिहदे केस दाड़ी है। तो जे उस हिसाब नाल ही मान लो लोगों के हिसाब नाल, फिर सब तो पहला जिहड़ा ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान धर्म है, सब तो पहला सिख धर्म ही है। फिर क्योंकि जिवें रब ने भेजिया उवें ही रहूगा। जे मान लो वो तो उन्होंने सिख ही आख्या जाऊगा उहदे लिबास तो। मुसलमान नूं बनने वास्ते उस तरह की जरूरत है, उन्होंने सुन्नत कराउणी पऊगी, उन्होंने लवां कट्टणियां पैणगियां, मुछां लवां मुछां नूं कहंदे वो कट्टणियां पैणगियां। फिर उन्होंने लोग वेख के दसणगे भी हाँ ये मुसलमान है। हिंदू वीर है तो उन्होंने क्लीन शेव करनी पऊगी, फिर वेख के दस्सिआ जाऊगा भी हाँ हिंदू है। तो अजकल दे साडे सिख नूं भी नाम दस के दसना पैंदा भी हाँ मैं सिंह है, क्लीन शेव हो के, पता ही नहीं लगता भी हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन है। तो पर उस पासे ना जाइए तो जो है साबत हुण इत्थे कह रहे हैं भी साबत सूरत रह तूं। सतगुरु पातशाह का हुक्म ये है। दस्तार सिरा, सिर उत्ते कहंदे दस्तार दा सजाउणा, मतलब कहण दा भाव इज्जत आदर दा वसीला है। जिहड़ी दस्तार सजाउणी है इहदे नाल सत्कार मिलदा ही है। हरेक सरदार जी कह के बुलाउंदा है ना, जे कोई करदा तो इत्थे हुण सतगुरु पातशाह समझा रहे, कहंदे हे खुदा दे बंदे, अपने इस शरीर नूं जिस दी राही सदा चंगे मंदे कर्म कीते जाते हैं, इस शरीर के राही चंगे मंदे कर्म करता ना बंदा, कहंदे इस शरीर के राही चंगे मंदे कर्म कीते जाते हैं। अपनी कहंदे वफादार औरत पतिव्रता इस्त्री बना इस शरीर नूं। कहंदे जिवें एक पतिव्रता आपदे पति के कहने दे विच औरत हुंदी है, उवें कहंदे शरीर नूं आपदे कहने दे विच रख, आपदे कंट्रोल दे विच रख। जिवें एक पतिव्रता इस्त्री हुंदी है उस तरह आपदे शरीर नूं इस नूं कहंदे रख। इहदे राही चंगे मंदे कर्म ना कर, कहण दा भाव कहंदे ते विकारां दे रंग तमाशे मानण दे थां कहंदे इस पतिव्रता इस्त्री दी राही भाव इस शरीर दे राही रब्बी मिलाप दे रंग तमाशे माणिया कर। दुनिया के रंग तमाशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना रुझिया कर, कहण दा भाव कहंदे इस शरीर दे राही मतलब जो कह ही दिता भी इस शरीर नूं तूं पतिव्रता इस्त्री बना ला, तो फिर इस शरीर रूपी इस्त्री दे राही कहंदे रंग तमाशिਆਂ ना माणिया कर। कहंदे हे अल्लाह दे बंदे, विकारां दे विच मलीन हो रहे मन नूं पवित्र करन दा यतन कर। यही है कहंदे रब्बी मिलाप पैदा करन वाली शरह दी किताब। सुन्नत लबा कटाउण आदਿਕ शरह नूं छड्ड दे, कहंदे इहनूं छड्ड के ते अपनी शक्ल नूं ज्यों दा त्यों रख। जिवें परमात्मा ने तैनूं शक्ल दिती है, हुण इत्थे नहीं गा भी मुसलमान नूं कह रहे भी तूं सुन्नत ना करा। इत्थे जे आपदे आप नूं तूं सिख अखवाउणा है तो फिर केस दाड़ी ते साबत सूरत सज, चाहे कोई बीबियां वो भी जिवें भरभट्टे कराउंदियां ते होर है, तो इन्हां करवाउण तो कहंदे परहेज करो। सतगुरु पातशाह दा यह हुक्म है।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਉਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜ ਗਈ, ਪੱਗ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬਣਾਤੀ। ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੈ, ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੇ, ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਪਾਟ ਘਿਓ ਪਾਕ ਹਰਾ। ਕੁਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਪਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ਮ, ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਨ ਦੀ ਖੱਲ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੋਮ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਟਾਲ ਦਈਏ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੋਮ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ, ਜੋ ਇਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਸੋਈ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਾਇਕ ਹਾਜੀ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਰਾ। ਨਰਾ ਮਤਲਬ ਨਰ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮੌਲਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਮਾ ਮਰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਅਤੇ ਹਾਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ, ਸਿਫਤ ਮੁਹੱਬਤ ਅਥਾ ਰਹੀਮਾ, ਹੱਕ ਹੁਕਮ ਸੱਚ ਖੁਦਾਇਆ, ਬੁਝ ਨਾਨਕ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਤਰਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਡੂੰਘੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤੁਨਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।